नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 31 तारिख बुधवार आज प्रथम खबर पुटिन बासभवन उपर आक्रमण चिंता प्रकाश कले मोदी रूस राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन बासभवन उपर यूक्रेनीय ड्रोन आक्रमण को नहीं गभीर चिंता प्रकाश करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया एक पोस्ट करी से कहते रूस राष्ट्रपति बासभवन को टार्गेट कर रिपोर्ट रे आमे गभीर चिंतित शत्रुता शेष करने और शांति हासिल कर सर्वोत्तम पथ होउछि चालुथिबा कूटनीतिक प्रयास आमे समस्त संपृक्त पक्षों को यह प्रयास उपर ध्यान देवाक एवं सेमानकु दुर्बल करिपारुथिबा जेकोसी कार्य दूरे रहिबाकु अनुरोध करुछु। एही घटनारे अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प मध्य क्षुब्ध बोली जणाइछन्ति। से कहैछन्ति रूसिया यूक्रेन शांति प्रतिष्ठारे बाधा सृष्टि करिबो। परवर्ती खबर पिकनिक स्पॉट रो प्रवेश प्रस्थान जांच निर्देश पिकनिक पाई मार्गदर्शिका जारी कला वाणिज्य और परिवहन विभाग एनफोर्समेंट को कड़ाकड़ी करने मार्गदर्शिका गुरुत्व दि जाइछि। जारी मार्गदर्शिका अनुसार मद्यपान जनित दुर्घटना रोकबाकू पर्यटकों ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हेबो। ट्रैफिक नियम उल्लंघनकारी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान हेबो। ओभरलोडिंग असुरक्षित परिवहन जानर बेन व्यवहार कले एक्शन नियाजिबो। प्रमुख बनभोजी स्थल में मुतयन रहिबे स्वतंत्र एनफोर्समेंट टीम। पिकनिक स्पॉट रो प्रवेश प्रस्थान पथरे जांच कराजिबो। पिकनिक बाहरुथिबा गाड़ी गुड़िक आरटीओ ठारू परमिट नेबा आवश्यक। परवर्ती खबर नववर्षर शुभेच्छा जणाइबाकू केही कार्यालय आसंतु नाही बोली कहिले मुख्यमंत्री। इंग्राजी नुआ वर्ष 2026 पई माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी समस्तଙ୍କୁ हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जणाइछन्ति। एही दिनटी सरकारी कार्य दिवस रहुथिबारु मुख्यमंत्री कार्यालय एक साधारण कार्य दिवस भाव चलिबो। तेबे मुख्यमंत्री किंबा मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारी इंग्राजी नववर्ष शुभेच्छा और अभिनंदन जणाइबाकू केही व्यक्तिगत भाव में न आसिबाकू अनुरोध करिसेंति। एही दिन सरकारी कार्य दिवस रहुथिबारु समस्त राज्य सरकारी कार्यालय रे नियमित कार्य जारी रहिबो। सरकारी कार्यालय को कौनसी प्रकार इंग्राजी नुआ वर्ष पालन स्थली न करिबा पई परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर जनवरी 4 रे पथ उत्सव भुवनेश्वर जनवरी 4 रे चलित सीजन प्रथम पथ उत्सव जनपथर मास्टर कैंटीन और राम मंदिर मध्य उत्सव पालन हेबो। सकाळ 6 पथ उत्सव आरंभ बीएमसी पक्षरु सूचना मिली। पथ उत्सव भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक और मनोरंजनकारी स्ट्रीट फेस्टिवल। परवर्ती खबर पिकनिक स्पॉट रे प्रदूषण कले हेबा एक्शन बणभोजी करुथिले होई जांतु सावधान। प्रदूषण कले हेबा एक्शन बणभोजी उपरे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नजर रखिथिबा सूचना दैछन्ति जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया। भुवनेश्वर प्रदूषणर मात्रा डेंजर लेवल उपर रहिथिबा चिंताजनक समस्ते एथिपई सतर्क रहिबा आवश्यक। बणभोजी नारे प्रदूषण कले कार्यानुष्ठान हेबो बोली मंत्री कहछन्ति। इको टूरिज्म स्थान रे नजर रखिछि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओडिसा रे प्रदूषण बढ़ुछि अनुगुल बालेश्वर तालचेर भुवनेश्वर एक्वई अधिक रहुछि। भुवनेश्वर अवस्था विपत्तिजनक। परवर्ती खबर संपत्ति रखी टीवी रे न बाहरंतु कहिले मुख्यमंत्री। नियुक्ति मेला रे मुख्यमंत्री उठाइले दुर्नीति प्रसंग नुआ नियुक्ति पत्र बांटिबा बेले परामर्श देले। सबुदिन टीवी रे सरकारी कर्मचारी टंका सुना महजूद करबा देखुचंती। आमर जने कर्मचारी घर 75 लाख टंका मिलिबा देखिचंती। जो माने नुआ चाकरी पाउछंती संपत्ति रखी टीवी रे न बाहरंतु। परवर्ती खबर जनवरी 5 जाए खटुसिया मंदिर रे वीआईपी दर्शन बंद। राजस्थान रो सिक्कर जिलार खटुसिया मंदिर रे जनवरी 5 जाए वीआईपी दर्शन को स्थगित रखा जाइछि। प्रशासन पुलिस एवं श्याम मंदिर कमिटी सुगम एवं निरापद दर्शन को सुनिश्चित करिबा पई भीड़ परिचालना सुरक्षा एवं श्रृंखला पई व्यापक व्यवस्था करिसंती। समस्त भक्तों को एवं साधारण भक्तों परि निर्दिष्ट धाड़ी रे ठिया हेबाकू पड़िबो। बाबा श्यामको जन्मस्थान खटुधाम रे 5 दिनिया नववर्ष मेला आरंभ होईछि एवं जनवरी 2 तारिख जाए चलिबो। एने जनवरी 5 जाए दर्शन बंद रहिछि। समस्त भक्त समान दर्शन पाइबे। यह केवल भीड़ नियंत्रण को सहज करिबो नाही बरं जेकोसी प्रकार भेदभाव को मध्य रोकिबो। परवर्ती खबर 2026 रे बेंगल रे बीजेपी सरकार। बेंगल निर्वाचन पूर्व कोलकाता रे गृहमंत्री अमित शाह रणहुंकार। गृहमंत्री अमित शाह कहते 2026 रे बेंगल रे बीजेपी सरकार निश्चित। 2024 रे ओडिशा और आंध्र रे प्रथम करी सरकार गठन करिछु। ओडिशा आंध्र जितु एबे पश्चिमबंग टार्गेट 2026 रे 2/3 संख्या गरिष्ठता सह बेंगल रे सरकार गठन करिबो। अनुप्रवेशकारी प्रसंग रे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धोइले। ममता सरकार को टार्गेट करी से कहते पश्चिमबंग रो दुर्नीति हटाइबो। बेंगल एक गरीब राज्य मात्र मंत्री घर मिलुछि 27 कोटी। ममता मंत्रिमंडल केउ सदस्य दुर्नीति जेल जाइछन्ति पचारिछन्ति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଏନପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବେଗମ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ 2015ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଚାଲିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଢାକାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଏନପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବେଗମ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଆଜି ରାତି 11ରେ ପହୁଡ଼ 2ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ଆଜି ରାତି 11ଟାରେ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପହୁଡ଼ ନୀତି। ପରେ ପୁଣି ରାତ୍ର 2ଟାରେ ହେବ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ଅନୁମୋଦିତ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଷୋହଳ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇ ଷୋହଳ ପହୁଡ଼ ଓ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ହେବ। ତେବେ 1 ଜାନୁଆରୀରେ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି। କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା ସ୍ୱୀକୃତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ୱୀକୃତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି କିନ୍ନରଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟ୍ରିକ ପୂର୍ବ ପର ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ତାଲିମ, ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବ କୋଚିଂ, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କିଟ୍ ଯୋଗାଣ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୀମା ପ୍ରଦାନ, ଆଇନଗତ ସହାୟତା, ପରାମର୍ଶ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏସବୁ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କିନ୍ନର ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ନରଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପିଲାର ଲିଙ୍ଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ କରିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହ୍ୟୁମାନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ। ପୁରା ଘଟଣାରେ ଆଉ ଏକ ଟୁଇଷ୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୋମେନ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା। ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡାଇବା ଲାଗି ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି। ଖବର ମୁତାବକ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି ସୋନା ନିଜ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା ହଟାଇବା ପାଇଁ କଟକ ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀର ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ। 30 ଡିସେମ୍ବରରୁ 4 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଛୁଟିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। 30 ଡିସେମ୍ବରରୁ 4 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀର ସମସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ହେଲା ଚିଠି। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତଥା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଆତିଥେୟତାକୁ ନଜର ରଖି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ନୂତନ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଶକ୍ତ ଝଟକା। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ପଡୋଶୀ ଦେଶକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଭାରତ ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିଶ୍ୱାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଭାରତର ରଣନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ ଯୁକ୍ତ 2ର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିଏଚଏସଇ ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ସିଏଚଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ଯାଏଁ ଯୁକ୍ତ 2 ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସିଏଚଏସଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜରେ ବାହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଧାନ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାହା ନେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟର ଧାନ କିଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୋକା ଓ ପ୍ରତାରଣାର ପରିଣତ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଧାୟକ ତଥା କୃଷକ ସେଲର ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦଳର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହତାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋହନ ସରକାର ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଜିଆ କର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୋହନ ସରକାର ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଜିଆ କର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। 1,13,00,000 ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀକୁ ଲଗାଇ ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କଲା ଭଳି ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦେୟ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ନୃଶଂସତା ସୀମିତ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାମରେ 2 ଚକିଆ 4 ଚକିଆ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାନର ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ମଶା ଭଳି ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଥିବା ମାତ୍ରାଧିକ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନୀତି ଓ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଜମି ଜବରଦଖଲରେ ରହିଛି। ଫଳରେ ଏଥିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କିଛି ଆଦାୟ ହେଉନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଗରିବ ତଥା ଭୂମିହୀନ ସେବାୟତମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଜମିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜମି ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଇନ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ଆଇନ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମି ସଠିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ସେବାୟତ ମଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ ନେଇଥିବା ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି ବଢିବ ଶୀତ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ଲହରୀ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଜାନୁଆରୀ 1 ପାଇଁ ଏକ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 15ଟି ସହର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ନିୟମିତ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କଷ୍ଟମ ଅଧିକାରୀମାନେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲଗେଜକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲଗେଜ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କଲେ 5 କୋଟି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଶିରିଡିରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିରକୁ 5 କୋଟି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅମ୍ବାନୀ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଶିରିଡି ସାଇବାବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ 5 କୋଟି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର CEO ଗୋରଖ ଗାଦିଲକରଙ୍କୁ ଏକ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାହାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ମମତାଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ କିଏ କରିଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କିଏ କରିଥିଲା? ସରକାର କ'ଣ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା? ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗଳା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଉପରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଶଙ୍କୁନିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଃଶାସନ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବଙ୍ଗଳା ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଦୁଃଶାସନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମୋଦି ଏବଂ ଶାହାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡ। କୁଖ୍ୟାତ JMBର 11 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ। ଆସାମରେ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜମାତ ଉଲ ମୁଦାହିନ ବାଂଲାଦେଶ JMB ସହିତ ଜଡ଼ିତ 11 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆସାମର 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବରପେଟା, ବକ୍ସା, ଚିରଙ୍ଗ ଏବଂ ଦ୍ୱାରାଙ୍ଗରୁ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପୂର୍ବ ଆକାଶ ନାମକ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 11 ବିଭାଗରେ 1543 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଙ୍ଗଳବାର 11 ବିଭାଗରେ 1543 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ସହମତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଯୋଗଦେଇ 11ଟି ବିଭାଗର 1543 ଜଣ ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲି। ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ଯୁବ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତିର ସାରଥୀ।